बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज चारों ओर के सच्चे 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 सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के अति समीप जो बेहद के बच्चे हैं, वो सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु के अति समीप हैं। सदा साथी बच्चों को याद पात दे रहे हैं। बाप सभी को सदा सफलता स्वरूप रहो, सदा हिम्मत उल्लास में रहो, सदा बाप की छत्र छाया के अंदर सेफ रहो, सदा एक बल एक भरोसे में स्थित रह, साक्षी हो, सब दृश्य देखते हुए हर्षित रहो। ऐसे विशेष स्नेह भरे पाप वरदान दे रहे हैं। इन्हीं वरदानों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ रहो। समर्थ माना शक्तिशाली। सदा याद रहे, सदा याद में रहो। बाप सदा याद रखे और बाप की याद में सभी बच्चों को रहना है। शांति स्वरूप की स्थिति द्वारा, शांति स्वरूप की स्थिति कैसे बनती है वो सोचने वाली बात है। तो शांति स्वरूप की स्थिति जब नई दुनिया का अनुभव होता है, नए वायुमंडल का अनुभव होता है, बेहद के दादाजी से पावर मिलती है। जैसे एक लाइट हाउस होता है, पावर हाउस होता है, उसका कनेक्शन कितने जगह जाता है, उससे लाइट सप्लाई होती है ना, तो कितनी जगह, अनेक जगह उनकी तारें जुड़ती हैं, अनेक जगह सप्लाई होती है। जो स्थूल दुनिया में लाइट हाउस होता है, पावर हाउस होता है, मेन, जहाँ से मेन से लाइट आती है, तो उसका कनेक्शन कितनी जगह जाता है, कितने कनेक्शन होते हैं, बेहद कनेक्शन होते हैं उनके, हद की दुनिया वाले। तो शांति स्वरूप स्थिति द्वारा, तो शांति स्वरूप स्थिति कैसे बनेगी? जब तक बेहद के दादाजी से कनेक्शन नहीं जुड़ता, तब तक शांति स्वरूप की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि वो हमारे अंदर ग्रेविटी पावर नहीं आती। ग्रेविटी पावर आती है तो हमारी शांति की स्थिति बनती है। तो सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले, तो किरणें कैसे निकलेगी? जब तक लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा, बेहद के दादाजी से कनेक्शन नहीं होगा, तो सुख शांति की किरणें नहीं निकल सकती। तो मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो, इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो। क्या? कोई भी घटना होती है हमारे जीवन में तो उसके प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि निसंकल्प अवस्था और आत्मा के अंदर बेहद की कला की पावर, बेहद की कला की पावर होती है। इसलिए पावरफुल आत्मा जो होती है। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, बेहद के बच्चों को, जो अपने अनुभव की बात। जैसे 100-200 साल पहले लोग होते थे ना, 200 साल पहले मैंने कई लोगों से पुरानी बातें बहुत सुनी हुई है, बहुत बातें हैं। इसलिए अनंत खुश होता है ना, पुरानी बातें सुन सुन के। बहुत लोगों के अनुभव सुने हुए हैं, और समझो कि 100 साल पहले वाले लोग तो मैंने देखे भी हुए हैं। तो वो लोग क्या है, उनको संकल्प नहीं चलते थे। उनका कोई मर भी जाए ना तो वो निसंकल्प रहते थे। उनको मार मार के रुलाया जाता था। मतलब उनकी अवस्था ऐसी होती थी निसंकल्प की कि उनको दुख भी नहीं लगता था। आज से 200 साल पहले, ये 200-250 साल पहले की बातें हैं कि लोगों को दुख की फीलिंग नहीं आती थी, और ना खुशी में जैसे अभी हा हा करके हंसते हैं, ना ऐसे हंसते थे। बस ऐसे लगता था जैसे मन उनका मौन रहता था, मुंह भी मौन रहता था, ना ज़्यादा बोलते थे। मैंने खुद देखा है कई लोगों को।
तो ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है। तो मैंने अभी अभी भी वो मेरे काम आता है ना, जो देखा हुआ सुना हुआ बातें हैं वो अभी काम आती है ज्ञान में। यहाँ वाकई लोगों के अंदर निसंकल्प अवस्था थी, मन का मौन था, ज़्यादा बात नहीं करते थे, चाहे सालों बाद मिले ना तो भी आपस में बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे को देख के बैठे रहते थे। मैंने खुद देखा है, ये अपनी आंखों से देखी हुई बातें बता रही हूँ मैं आपको, बेहद के बच्चों को अनुभव करा रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ती हूँ, देखो। तो शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हो, इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हो। बहुत कमाल के मैंने लोग देखे हुए हैं। अब बच्चे दूर है, मैं कैसे समझाऊं कि कैसी अवस्था मैंने लोगों की देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। अभी सब ये पुरानी बातें हो गई, ये सब पुरानी रस्म और रिवाज हो गई, पुरानी चाल चलन से थके हुए हैं, सब थक गए हैं। क्या ये सब कॉन्फ्रेंस करके पुरानी चाल से थक गए हैं, थके हुए तो है ही। सभी समझते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। अब क्या नया होना चाहिए? नया होता है तो नया सुनते नहीं, हमें पुराने वही अच्छा, हमारा शिव बाबा बाप दादा वही हमारा पुराने वाला ही अच्छा है। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, मैं समझ नहीं सकते। इसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा तो फिर कैसे समझेंगे? इसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नए जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव कराओ। यह अच्छा है, इतना भी समझते हैं, लेकिन नया है, यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। यह अनुभव अभी गुप्त है, होना चाहिए। यह कहते हैं उनकी चाहना पूर्ण करने के लिए नए जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ। वो एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे? एग्जाम्पल कैसे दिखाएंगे? चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप हलचल में नहीं आओगे। कैसी भी परिस्थिति हो, डामाडोल नहीं होंगे। तो ये नई जीवन के अंदर उनको एग्जाम्पल उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, जिससे नई झलक उनको अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उनको दिखाई देगी। लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। यह भी अच्छा कार्य हो रहा है, इस रिमार्क देने के बजाय यह अनुभव करें कि यह नया ज्ञान है, नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, अर्थात हम सब शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। क्या? हम सबकी शुभ भावना का मिलने का समय आ चुका है। ऐसा उमंग उत्साह उनके मन में उत्पन्न हो। मगर कैसे उत्पन्न होगा? वो तो उनको नहीं होता। सभी के मन में निराशा से बदले शुभ भावनाओं के दीपक जगाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक जगाते हैं ना, मोमबत्तियां जगाते हैं। तो सभी के मन में दीपक जगाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। सदा सर्व को नई जीवन, नए युग की झलक दिखाने वाले ऐसे उत्साह की, सभी को सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले। बाप के साथ का अनुभव कौन करता है? बेहद के बच्चे करते हैं ना। ऐसे बच्चों को बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మా
సత్ బాపు, సత్ శిక్షక్, సద్గురు ద్వారా స్నేహ భరితమైన వరదానాలను ఏదైతే బాపూజీ ఇస్తూ ఉన్నారో ఆ వరదానాలను స్మృతిలో ఉంచుకొని సమర్థులుగా కండి. సమర్థులుగా కావటము అంటే శక్తిశాలిగా కావటం. దీన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి అని మా సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఈరోజు నలుమూలలా ఉన్న సత్యమైన పిల్లలకు, సత్యమైన బాప్, సత్ శిక్షక్, సద్గురుకు అతి సమీపంలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, అనగా బేహద్దు పిల్లలకి, అతి సమీపంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, అనగా సాతి పిల్లలకు యాద్ ప్యార్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రియస్మృతులు బాపు అందరినీ కూడా సఫలతా స్వరూపంలో ఉండండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సదా ధైర్యంగా, ఉల్లాస ఉత్సాహంలో ఉండండి. సదా బాపు యొక్క ఛత్రఛాయ లోపల సేఫ్గా ఉండండి. సదా ప్రతి సెకండు ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా యొక్క స్థితిలో ఉండండి. అనగా ఒక్కనిపైనే నమ్మకము, ఒక్కనిపైనే విశ్వాసములో ఉంటూ, సాక్షి స్థితిలో ఉంటూ మీ దృశ్యాలను చూస్తూ ఉండండి. ఏదైతే విశేషమైనటువంటి ప్రేమ బాపూజీ మనకు వరదాన రూపంలో ఇస్తూ ఉన్నారో ఆ వరదానాలని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సమర్థులుగా కండి. సమర్థులు అంటేనే శక్తిశాలిగా కావటం. సదా బాపు వరదానాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. సదా స్మృతిలో ఉండండి. బాపు సదా స్మృతిలో ఉంటే పిల్లలందరిలో కూడా ధైర్యము, ఉల్లాసము అనేది వస్తూ ఉంటుంది. శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితి ద్వారా శాంతి స్థితి ఉంటూ ఎలా తయారవుతుంది అని ఆలోచించద్దు. ఇది స్థితిని తయారు చేసుకోవటం. శాంతి స్వరూపం యొక్క స్థితి, పరం శాంతి స్టేజీ కొత్త ప్రపంచం యొక్క అనుభూతిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలం యొక్క అనుభవాన్ని కలిగిస్తుంది. కొత్త వాయుమండలాన్ని బేహద్ దాదాజీ నుండి పవర్ కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా ఒక లైట్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉంటే ఎలాగ లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుందో అదేవిధంగా బాపు పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షను, పవరు అనుభూతి కలక్క ఏం చేస్తుంది, రాక ఏం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది లైట్ ప్రకాశాన్ని, పవర్ని సప్లై చేసేటువంటి పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్ అన్ని ప్రదేశాలకు దశల అన్ని వైపులు కూడా వ్యాపింపచేసేది. ఏ విధంగా కనెక్షను తీగ జోడించటంతో కరెంటు పాస్ అవుతూ ఉంటుందో ఇక్కడ బుద్ధి అనేటువంటి తీగను పరమాత్మతోటి జోడించటంతో సమస్త ప్రదేశాలకు కూడా మీ సంకల్పంతో పవర్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. స్థూల ప్రపంచంలో లైట్ హౌస్ ఉంటుంది. అది దిక్సూచిగా చూపిస్తూ ఉంటుంది. పవర్ హౌస్ ఇది మెయిన్ అని, ఎక్కడ నుండి అయితే మెయిన్ నుండి లైట్ వస్తూ ఉంటుందో, కరెంటు పాస్ అవుతూ ఉంటుందో దాన్ని లైట్ హౌస్ అని అంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సమస్త సృష్టికి కూడా పవర్ని, ప్రేమను, జ్ఞానాన్ని, ప్రకాశాన్ని ఇచ్చేటువంటిది పవర్ హౌస్, లైట్ హౌస్. ఈయనతోటి ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు? బేహద్ కనెక్షన్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? బేహద్ పిల్లలే ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు అంటే వీళ్ళు సామాన్యమైన ట్రాన్స్మీటర్స్ కూడా కాదు. ఫైర్ గ్రేడ్ లాగా ఒక్కొక్క బేహద్దు విశ్వాన్ని తయారు చేసేంత పవర్ కలిగినటువంటి ఆత్మలు. శాంత స్వరూపం యొక్క పరం శాంతి స్థితి ద్వారా బేహద్దు దాదాజీ తోటి కనెక్షన్లో ఉంటూ ఉంటారు. కనెక్షన్ జోడించకపోతే పరం శాంతి స్థితి కానీ శాంతి కానీ తయారు కాదు, అనుభవం కూడా కాదు. ఏదైతే మన లోపల గ్రావిటీ పవర్ లేదో మనము లాగలేము. గ్రావిటీ పవర్ వస్తేనే, అంటే ఆకర్షణ పవర్
అది మన లోపల ఉంటేనే శాంతి స్థితి అనేది తయారవుతుంది. సమస్త సుఖాలు దుఃఖాలు నుండి అతీతంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. సుఖము శాంతి కిరణాలు అందరికీ మనం ఇచ్చేవాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటాం. మనమే దుఃఖపడుతూ అశాంతి పడుతూ ఉంటే మరి ఆ కిరణాలు అందరికీ ఎలా వస్తాయి, మన నుండి ఎలా వస్తాయి? ఎంతవరకు అయితే లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ ఉండదో అంతవరకు కూడా దాదాజీ తోటి కూడా పవర్ని మీరు పొందలేరు. సుఖము శాంతి కిరణాలు మీ నుండి కూడా వెలువడవు. మీరు మాస్టర్ సుఖ సాగరులుగా దాతల్లాగా అయ్యి పాత్ర అభినయిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ స్థితి యొక్క ప్రభావము అందరి మీద పడుతుంది. తేరే బానే సర్వకా బల, మీ యొక్క మేలు మీ పురుషార్థమే అందరికీ మేలు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏదైతే సంఘటన జరుగుతూ ఉందో, ఏ పరిస్థితులు అయితే జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయో వాటి నుండి అతీతంగా కావాలి అంటే బాపుతోటి నిరంతరం కనెక్షన్ అయి ఉండాలి. నిస్సంకల్ప స్థితి ఆత్మ లోపల ఉండాలి. బేహద్దు కళల పవర్ కూడా ఉండాలి. అప్పుడే మీరు పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా అయిపోతారు. ఈరోజు మీ అందరికీ ఒక విషయం నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు మాతాజీ. బేహద్దు బ్రహ్మమ్మ చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు, ఏదైతే నాకు అనుభవం జరుగుతూ ఉంటుందో కలుగుతుంటుందో అది చెప్తూ ఉన్నాను. 200-300 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా ప్రజలు మరి చాలా సైలెంట్ ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు. కోరికలు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు కాదు. వాళ్ళ కోరికలు ఎక్కువ లేవు, ఎక్కువ మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు. కానీ సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళు, సంతృప్తిగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. పాత మాటలు మేము అందరి మా తాత ముత్తాతలు అమ్మమ్మలై వింటూ ఉండేవాళ్ళు. చాలామంది అనుభవం వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. 100 సంవత్సరాల పూర్వం ఏదైతే మేము చూసామో అనుభవం చేసుకున్నామో అది ఈనాడు ఏమైపోయింది? మరి వాళ్ళు ఎంత నిస్సంకల్పంగా ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కువ ఆలోచనలు వ్యామోహాలు ప్రాకులాటాలు ఉండేది కాదు. ఎవరైనా చనిపోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిస్సంకల్పంగా ఉండేవాళ్ళు. అంటే మరి ఇక్కడైతే మరి ఏడిపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి స్థితి ఎందుకు వాళ్ళకి కలిగింది అంటే వారికి కొద్దో గొప్ప సంస్కారము జ్ఞానము అనేది ఉంటుంది. వారు నిస్సంకల్పంగానే ఉంటూ ఉంటారు. బాధ అనిపించదు. ఎందుకని అంటే వారికి ఆత్మజ్ఞానము ఆధ్యాత్మికము తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. నేటికి 200 సంవత్సరాల పూర్వం 200-250 సంవత్సరాల పూర్వం కూడా ఈ విషయాలు ఉండేది. ప్రజలు ఎక్కువగా దుఃఖపడేవాళ్ళు కాదు. దుఃఖం ఫీలింగ్ ఉండేది కాదు. కష్టాలు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి అన్నంత మాత్రాన వాళ్ళ మానసిక ధైర్యాన్ని కోల్పోయి మరి వ్యధ చెందటం, టెన్షన్లు పడటం, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళటం ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఆహాకారాలు చేస్తూ ఉంటారు మరి అలా ఉండేది కాదు. అలా అంటే ఏమి బాధల్లో నవ్వుతూ ఉంటారని కూడా ఏమీ కాదు. వాళ్ళు చాలా సైలెన్స్గా గంభీరంగా అనుభవీ మూర్తులుగా ఉండేవాళ్ళు. మానసిక మౌనం అనుకోండి, మనసు మౌనంగా ఉండిపోతుంది. నోటితోటి కూడా మౌనంగా ఉంటూ ఉంటారు, ఎక్కువగా మాట్లాడరు. ఇది నేను మా పెద్దవాళ్ళ ద్వారా కూడా చూశాను. మా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర అంటున్నారు. చాలామంది ఇలాగా ఉండటం కూడా మా ఊరిలో మా గ్రామంలో చూశాను నేను. ఇప్పుడు కూడా మన పని అదే, అలాగే చేయాలి. ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నామో వింటూ ఉన్నామో వ్యవహారం ఉన్నదో వాటన్నిటినీ కూడా జ్ఞానంతో సంబంధంతో కనెక్షన్ జోడించి పని చేస్తూనే సైలెంట్గా ఉండాలి. ఇక్కడ వాక్యము చూడండి ఎంత మంచిగా బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. నిస్సంకల్ప స్థితి అంటూ ఉన్నారు. మానసిక మౌనము అంటే ఏంటి? మనసులో కూడా సంకల్పాలు లేకుండా ఉంటాం, ఎక్కువ విషయాలు లేకుండా ఉంటాం, ఆలోచనలు చింతలు అని. చాలామంది కూడా మరి ఇలా కలుసుకున్నప్పటికీ కూడా మాట్లాడుకునేవాడు కాదు. కళ్ళతోటే సైగలు చేసుకుంటున్నట్టు కళ్ళతోటే మాట్లాడుకోవటం అట్లా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ అలాగే కూర్చునేవాళ్ళు. నేను స్వయంగా చూశాను. వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటే చాలు, అదొక తృప్తి, ఆనందము
అంతేగాని వాక్కులోకి వచ్చి మాట్లాడటం అని కూడా కాదు. మరి ఈ విషయాలు నేను మీకు చెప్పాలనే ఈరోజు ఈ యొక్క వీడియోలో మీకు చెప్తూ ఉన్నాను. బేహద్దు పిల్లల యొక్క అనుభవం కూడా ఇలాగ కావాలి. నేను ఈరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నాను. బేహద్దు జ్ఞానము అంటే బేహద్దు విద్య, శాంత స్వరూపంగా పరమశాంతి స్థితిలో ఉండి చదువుకుంటూ ఉండాలి. మాస్టర్ సుఖసాగర్లుగా అవ్వాలి. దాతలాగా పాత్ర ప్లే చేయాలి. సుఖశాంతి కిరణాలను అందరికీ ఇవ్వాలి. చాలా అద్భుతంగా నేను చాలా ప్రపంచాన్నే చూశాను. పిల్లలు దూరంగా ఉన్నా నేను ఎలా ఉన్నానో, ఎలా చెప్పేదాన్నో, ఎలా స్థితిలో ఉన్నానో, ఎలా ఉండేవాళ్ళో నేను కూడా గమనించాను. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఎవరైనా అమెరికాలో ఉంటే అయ్యో నన్ను వదిలేశారు, వెళ్ళిపోయారు, అక్కడ ఉన్నారు, మమ్మల్ని అక్కడ పడేశారు అని ఏడుతూ ఉంటారు వృద్ధులు. అంత ప్రేమ మోహం ఉండబట్టే కదా. ఎవరు హ్యాపీగా ఉండాలి, సదా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండాలి. కొత్త సంవత్సరంలో నవీనత అనేది తీసుకొని రావాలి. ఏం చెయ్యాలి? పాత పద్ధతుల్ని సమాప్తం చెయ్యాలి. పాత నడవడికలను తోటి అలసిపోయాం, పాత మాటల నుండి అలసిపోయాం, వ్యవహారం నుండి అన్నిటి నుండి అలసిపోయాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో, కొత్త ఎనర్జీతోటి మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. ఇది కొత్తగా నేనేమి చెప్పడం లేదు, మీ అందరికీ కూడా విషయం అర్థం చేయించడం కోసమే. మీరు కొత్తదనంగా మార్పు చెందండి. అప్పుడే మీరు ఇతరులకు చెప్పగలుగుతారు, లేక చెప్పలేరు. మీ యొక్క కోరిక ఏంటి? కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, అమరలోకానికి వెళ్ళాలి అని. జ్ఞానం ద్వారానే మీరు చేరుకోగలుగుతారు, ఈ యాత్ర చేయగలుగుతారు. ఈ విషయాన్ని ఎవరు చెప్పగలరు? బాపూజీనే చెప్పగలరు. ఇది కొత్త జ్ఞానం, కొత్త ప్రపంచం కోసం. మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేయించగలరు? ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు మీరు అంటే, మీ లోపల పరివర్తన, నూతనత్వం వస్తూ ఉంటే జ్ఞానం ద్వారా, మీ నోటి ద్వారా, జ్ఞానం ద్వారా అది చెప్పవచ్చు. కొత్త జీవితం, నవీనత యొక్క మెరుపును అనుభవం చేయించండి. కొత్త జ్ఞానము ఇదే కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొచ్చేది. కొత్త జ్ఞానము కొత్త యుగాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ యొక్క అనుభవము గుప్తంగా ఉంది. ఈ అనుభవం కావాలి. ఇదే కదా అందరూ కోరుకునేది. కొత్తదనం కావాలి, నూతనత్వం కావాలి అంటూ ఉంటారు. పాతది ఇంకా ఎన్ని రోజులు చేస్తూ ఉంటాము అని. ఈ కొత్త జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా, ఎగ్జాంపుల్గా మీ ఎదురుగా బాపు ప్రత్యక్ష రూపంలో ఉండనే ఉన్నారు. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితులు, ఎన్ని పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా మీ యొక్క అలజడిలో ఏమీ అనేది ఉండదు. ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా డమాడోల్ కావద్దు. కొత్త జీవితం వస్తుంది, కొత్త ప్రపంచం వస్తుంది అని మీ ఎదురుగానే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. ఆ మెరుపు మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. కొత్త జ్ఞానం ప్రత్యక్షం చేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బ్రాహ్మణ జీవితంలో కొత్త దానాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. సృష్టి పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. పరివర్తనాత్మకమైనది. రోజు మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి, కొన్ని సూక్ష్మంగాను, కొన్ని స్థూలంగా కాను. ఈ నవీనత యొక్క అనుభవము చక్కగా చేసుకుంటూ ఉండండి. ఏ రిమార్కు ఇవ్వకుండా అనుభవం చేసుకుంటూ కొత్త జ్ఞానము, కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొస్తుంది అనే స్టేజ్లో ఉండండి. కొత్త సృష్టి యొక్క స్థాపనను అనుభవం పొందితే బాపు స్థాపన చేయించేవాడు తండ్రే. బాపు ఉన్నారు, బాపు కొత్త ప్రపంచాన్ని తీసుకొస్తారు అనేటువంటి లహరిని వ్యాపింపజేయండి. కొత్త సృష్టి రానే ఉంది, కొత్త ప్రపంచం వస్తూనే ఉంది, మారిపోతుంది. ఈ సృష్టి కొత్త సృష్టికి వెళ్ళిపోతుంది, కొత్త సృష్టిలోకి వెళ్ళిపోతాము. ఇంకా పాతది మళ్ళా తయారయ్యేది ఏమీ లేదు. ఈ యొక్క శుభ భావన యొక్క ఫలితం తప్పకుండా కూడా లభిస్తుంది. శుభ భావన పెట్టుకుంటూ ఉండండి. ఆ విధంగా మనమందరం కూడా కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళే సమయం ఆసన్నమైంది. ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో మనసులో మరి ఉత్పన్నం చేసుకుంటూ ఉండండి.
కానీ ఎలా ఉత్పన్నమవుతుంది అంటే జ్ఞానం ఉంటే, యోగం ఉంటే, నిశ్చయం ఉంటే, తండ్రి మీద ప్రేమ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ కొత్త ఉత్సాహం అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. అందరి మనసులో కూడా ఆ నిరాశ నిస్పృహలు మారిపోతూ ఉంటాయి. అందరిపైన కూడా శుభ భావన దీపాన్ని వెలిగించండి. ఏదైతే దీపాలని వెలిగించేటువంటి రోజు ఒకటి ఉంటుంది. చూడండి, పోలిని స్వర్గాన్ని పంపిస్తారు. దీపం వెలిగించి పోమ్మ పో అంటారు. మరి ప్రపంచంలో వాళ్ళందరినీ మనం స్వర్గానికి బాదు బేహద్దు కొత్త ప్రపంచంలోకి పంపించాలి. బేహద్దు పిల్లలందరినీ కూడా 9 లక్షల వరకు, 33 కోట్ల దేవతల వరకు కూడా మొంబత్తిలు వెలిగించి, కొవ్వొత్తి వెలిగించి, లేకపోతే ఒత్తితోటి దీపం చేసి నూనె పోసి వెలిగించడం కాదు. ఆత్మజ్యోతిని వెలిగించండి. జ్ఞానం అనే గురుతాన్ని వెయ్యండి. వాళ్ళ శరీరాన్ని కూడా పరివర్తన చేసే విధంగా మీరు జ్ఞానాన్ని, పవర్ని అందించండి. వాళ్ళ యొక్క దీపాలను కూడా వెలిగించండి. శ్రేష్టమైన భావనల యొక్క ఫలితం తప్పకుండా లభిస్తూ ఉంటుంది. సదా సర్వులకి కూడా కొత్త జీవితం, కొత్త యుగం యొక్క మెరుపును చూపించే వాళ్ళు మీరే. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ఎవరి హ్యాపీగా మీరు ఉండండి, అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచండి. కొత్త రచనకు కూడా అనుభవం చేయించండి. కొత్త పిల్లలకు కూడా అనుభవం చేయించండి. సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి కొత్త యుగము, పరివర్తక యుగము, విశ్వ కళ్యాణకారి యుగము వస్తూనే ఉంది. సదా బాపుతో పాటు అనుభవాన్ని ఉంచుకోండి. బాపూజీ వరదానం ఇచ్చారు, నేను మీకు సదా తోడు ఉంటాను, మీ పక్కనే బాపు ఉన్నాడు అని మీకు నేను అనుభవం చేయిస్తాను. ఈ వరదానం ఇస్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. బేహద్దు పిల్లలకి అనుభవం అవుతూనే ఉంది కదా అంటున్నారు ఇలాంటి బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దుకే బేహద్దు పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.